Okay, recording is enabled. We can start the class. Good morning, students. Uh, Today we are going to see the topic. In the previous class, we have seen the topic flat plate collector. Okay. Today's in the today class we can see the second type of collector, that is concentrating collector. Okay. Okay, this is our topic for today's session. Concentrating type solar collector. Okay, today we are going to see what is concentrating solar collector. Okay, you see the purpose of the collector is the same. Either it is a flat plate collector or a concentrating collector. Purpose of the collector is the same. Okay, we are receiving the solar radiation from the sun and converting that one into useful work. Okay, the both collector application and purpose is the same only. Okay, you see here, in the both collector, what we are doing, we are receiving the radiation, solar radiation, and converting that one into useful work. Okay, but in the flat plate collector, we can produce up to 100 degrees centigrade of heat. That temperature, 100 degrees centigrade temperature only we can get. Up to 100 degree centigrade temperature only we can get it from flat plate collector. Okay, but in concentrating collector we can get up to 500 degree centigrade temperature. Okay, in the concentrating collector we can get up to 500 degree centigrade of temperature. This is the main difference of the flat plate collector and concentrating collector. The working principle, the working principle is also somewhat different from the two collectors, but the purpose is the same. We can convert that solar radiation into useful form of work. That is, we can convert that one into electricity, or if you need any heat to a certain temperature, we can get it through these collectors. If you need 60 below 100 degree centigrade means centigrade temperature means we can go for flat plate collector. If you need more than 100 degree but below 500 degree centigrade temperature means we can go for a concentrating type solar collector. Got it? Okay. In concentrating type solar collector, we are having different. First, we can see what is concentrating type solar collector. You see here. Here, the receiving area of solar radiation is several times greater than the absorber area, and the efficiency is high. Efficiency is high. Compare with flat plate collector. Here, the efficiency is high. Then mirrors and lenses are used to concentrate sun rays on the observer. Okay, in flat plate collector we have used that glass plate over the observer. Okay, and the observerக்கு மேல we have used the glass plate. That is the receiver which is acting on the flat plate collector. அந்த கிளாஸ் பிளேட் மாதிரி இருக்கும், அதில் தான் அந்த ரேடியேஷன் படும், பட்டு அந்த அப்சார்பருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். But here in this type of solar collector, that is concentrating type of solar collector, we are using mirrors and lenses are used to concentrate sun rays on the observer. Okay, observer மேல அந்த sun rays விழுறதுக்கு we are using mirrors and lenses. Then you see here the temperature of working fluid can be raised only up to 500 degree centigrade. ஓகேங்களா, up to 500 degree centigrade we can get the temperature by using this concentrating solar collector. Then the second point you see here, for better performance,
the collector is mounted on a tracking equipment to always face the sun with its changing position. Okay, got it. You see this second para, that is very important. Here in this collector, we are using tracking equipment. Okay, we are using the tracking equipment. According to the movement of the sun, automatically that collector will move. Automatically, that collector will move in the direction east to west. East to west. Actually, sun will rise in the direction east and it will disappear. It will disappear in the direction west. So, according to the sun movement, this collector will move with the help of tracking equipment. With the help of tracking equipment. Okay. This movement we can say it as a single axis movement. Single axis movement. In some collectors we can use a two axis movement also. Okay, that is from east to west, if it moves means that is single axis. From north to south, if it moves means that is this the second axis. That is, first axis is from east to west. That collector unit is moving with the help of tracking equipment. That is one axis. Then the second axis, it will move in the direction north to south also. So we can say that one as second axis movement. That one as second axis movement. This first axis movement, mainly we have to concentrate on the first axis moment, because sun is moving from east to west. So we should concentrate on the single axis movement only. Okay, depends upon the season. Depends upon the season, winter, summer. We can move the collector to the north to south. We can move the collector to the north to south, but daily, in the daily basis, we should move the collector to the east to west. That is in a single axis movement. Okay, that only that they have told in the second para. That is, for better performance, the collector is mounted on a tracking equipment to always face the sun with its changing position. With its changing position, depends upon the sun movement, this collector will move automatically by using the tracking equipment. You see here, in such type of such type of in such type of collector, we are using one tracking equipment. Okay, have you studied or heard about the open loop closed loop system? Have you studied about the open, that is the feedback system? If it is a closed loop system, if it is a closed loop system, what will happen? Repeatedly that movement will taken place. Okay, repeatedly that movement will taken place. That is the open, that is the closed loop system. Okay, if it is a open loop system, repeated all செய்யாது. Once if it is did, then automatically it will cut off and stop the unit. Okay, then another time we have to give the function in the open loop system. But in closed loop system, what will happen? Automatically that movement will be repeated itself by its own. Okay, so we can tell that one as the closed loop system, and this one is the open loop system. By using this feedback system, here mainly we will use this type of such type of feedback system for this tracking equipment. For this tracking equipment, we should use such type of procedure only, either open loop system or closed loop system. Mainly we will use the closed loop system only. Okay, you see here that now you see here concentrating collectors. Collectors are oriented to track the sun so that the beam radiation will be directed onto the absorbing surface. You see the first point. Collectors are oriented to track the sun
so that the beam radiation will be directed onto the observing surface. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த கலெக்டரை வந்து சன்னுக்கு நேரா திருப்பி கரெக்டாக வச்சுக்கிறணும். வச்சாதான் அதில் வந்து கிடைக்கிற அந்த ரேடியேஷன் வந்து டைரெக்டாக அப்சார்பிங் சர்ஃபேஸில் படும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கலெக்டர். வாட் இஸ் கலெக்டரில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க. ரெண்டு இருக்கு. ஒன்று வந்து ரிசீவர் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டர். வாட் இஸ் ரிசீவர்? ரிசீவர் இஸ் radiation is absorbed and converted to some other energy form. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹீட். அதை நான் சொன்னோம்ல, எலக்ட்ரிசிட்டியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படி ஹீட்டை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ரிசீவருடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் வில் ஆக்ட் அஸ் ஏ, அந்த ரேடியேஷனை வந்து ரேடியேஷன் இஸ் அப்சர்வ்ட் அண்ட் கன்வெர்டட் டு சம் அதர் எனர்ஜி ஃபார்ம். அதான் வந்து ரிசீவருடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுதான். அந்த ரேடியேஷனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து சம் அதர் எனர்ஜி ஃபார்முக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹீட்டாக மாற்றுது. சரிங்களா? அடுத்து கான்சன்ட்ரேட்டர். கலெக்டர் தட் டைரக்ட்ஸ் ரேடியேஷன் ஆன் டு தி ரிசீவர். கலெக்டர் that directs radiation onto the receiver. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிசீவர் வந்து சென்டரில் இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ ரேடியேஷன் வந்து முதல்ல வந்து கலெக்டரில் தான் படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அது கலெக்டர் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து கலெக்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிஷ் ஆண்டனா பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த கேபிள் டிவி போடுறவங்களாம் வச்சுருக்காங்களா டிஷ் ஆண்டனா. சரிங்களா? அந்த டிஷ் ஆண்டனாமா தான் இப்போ இதவே நீ எடுத்துக்க. அதனால நம்ம வீட்டில் வந்து டாடா ஸ்கை, ஏர்டெல்லு இந்த கனெக்ஷன் வச்சுருப்பீங்கல்ல, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், கீழே வந்து பேராபாலிக் டிஷ் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெம் மாதிரி நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும், மேலே வந்து ரிசீவர் இருக்கும். சரியா? இப்போ வந்து அந்த வரக்கூடிய அந்த ரேஸை வந்து ரிசீவர் வந்து நேரடியாக ரிசீவ் பண்ணாது. சரிங்களா? அது என்ன செய்யணும்னா நேராக போய் அந்த டிஷ்ஷு மேலே படும். முதல்ல டிஷ்ஷு மேலே பட்டு தான் அந்த ரிசீவருக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அந்த டிஷ்ஷு மேலே அப்படியே அந்த ரவுண்ட் ஷேப் இருக்குல்ல, அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து அந்த ரேஸ் வந்து பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ரிசீவருக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சரிங்களா? அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, கலெக்டர் வந்து எய்தர் இட் இஸ் ஏ ட்ரஃப்னா அது ரவுண்டு ஷேப்பில் அப்படி இந்த இது மாதிரி இருக்கும், பெரிய இந்த சட்டி குடுவை மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் தி ட்ரஃப். அது ஒரு டைப்பு. இன்னொரு டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் டைப் கான்சன்ட்ரேட்டிங் கலெக்டர். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பேராபோலா தான். பட் லீனியர் டைப்பில் வந்து அந்த அப்சார்பர் வந்து லீனியராக இருக்கும், ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும், ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும், அல்லது அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் தி லீனியர் டைப் கான்சன்ட்ரேட்டிங் கலெக்டர். இஃப் இட் இஸ் ஏ ட்ரஃப் டைப் கான்சன்ட்ரேட்டிங் கலெக்டர் அப்படின்னா அதில் வந்து அப்சார்பர் வந்து எய்தர் மேக்ஸிமம் சர்க்குலாக இருக்கும். அப்சார்பர் வந்து சர்க்குலாக இருக்கும். அந்த கலெக்டர் வந்து இட் இஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரஃப்ங்கிறது அந்த இது மாதிரி இப்போ அந்த சட்டி மாதிரி அப்படி ரவுண்டாக இருக்கும், டிஷ்ஷு மாதிரி அப்படி ரவுண்டாக இருக்கும். சரிங்களா? அதுதான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கலெக்டர் தட் டைரக்ட்ஸ் ரேடியேஷன் ஆன் டு தி ரிசீவர். முதல்ல ரேடியேஷன் வந்து கலெக்டரில் பட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசீவருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. தி அப்ரீச்சர் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேட்டர் இஸ் தி ஓப்பனிங் த்ரூ விச் தி சோலார் ரேடியேஷன் என்டர்ஸ் தி கான்சன்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் யூ சி ஹியர். இது புரிஞ்சதா? கலெக்டர் வாட் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டிங் சோலார் கலெக்டர், அதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ நவ் வி கேன் சி ஒன் பை ஒன். ஃபர்ஸ்ட் டைப் இஸ் types of concentrating collector. We are having 4 type. One is a parabolic trough system. Second one is a parabolic dish. Third one on the power tower. Fourth one is a stationary concentrating collector. இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் we can see it in the video. அது எப்படி என்ன ஃபார்மில் இருக்குது, என்ன ஷேப்பில் இருக்குது, அது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுது, அதை ரிசீவ் பண்ணி எப்படி அப்சார்பரில் போய் அதுக்கப்புறம் அப்சார்பரில் இருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத we can see it as a video. And I am having some pictures also. So you see here, this one is parabolic trough system. Parabolic trough system. Actually, this one is a linear type system. I have told you 2 type. One is trough, another one is linear. Actually, this figure belongs to linear type. Why? Because you see here this is the collector. This is the collector. இந்த கரு ஷேப்ல இந்த ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல, பேரபோலா ஷேப்ல, this is the collector. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இந்த black கலர்ல இருக்குல்ல, this is the receiver, or we can tell this one as the observer. We can tell this one as the observer. Then here இங்க பாருங்க, இங்க வந்து they are using the tracking mechanism. இந்த இடத்துல வந்து tracking mechanism யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. With the help of this tracking mechanism,
இந்த இடத்துல வந்து they have used the tracking mechanism. With the help of this tracking mechanism, automatically this collector will move east to west. Okay, automatically this collector will move from east to west. இந்த ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா with the help of this tracking system it will move. ஓகே, இப்போ இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த கருவுடு போர்ஷன், இந்த போர்ஷனில் தான் வந்து இந்த போர்ஷனை கான்சன்ட்ரேட்டர் ரிஃப்ளெக்டிவ் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா அர்த்தம். கான்சன்ட்ரேட்டர் ரிஃப்ளெக்டிவ் சர்ஃபேஸ்னா அந்த சோலார் ரேடியேஷன் வந்து இந்த சர்ஃபேஸில் தான் முதல்ல படும். சரிங்களா, பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரிசீவருக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். யூ சி திஸ் ஏரோ மார்க்ஸ் என்றால் எல்லாமே இந்த இந்த கருடு சர்ஃபேஸில் பட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசீவருக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. சரிங்களா, அப்போ இது அப்படி எல்லாமே ஒரே இடத்துல போய் படும்போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் டெம்பரேச்சர் வில் கெட் இன்க்ரீஸ். ஆட்டோமேட்டிக்கலி த டெம்பரேச்சர் வில் கெட் இன்க்ரீஸ். அந்த அப்சார்பரில் பட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரிங்களா, அந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஃப்ளாட் பிளேட் கலெக்டரில் என்ன செஞ்சோம், அந்த அப்சார்பருக்கு கீழே வி ஹேவ் சம் டியூப்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டியூப்ஸ். அந்த டியூப்ஸ்குள்ளே வாட்டர் அல்லது ஏரை பாஸ் பண்ணோம். அப்போ என்ன ஆகும், அந்த அப்சார்பரில் அந்த ஹீட் அந்த அந்த ஹை டிகிரி டெம்பரேச்சர் வந்து அப்சார்பரில் எவ்வளோ இருக்குதோ அதே டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த இதுக்கு பாஸ் ஆகும். எங்கே பாஸ் ஆகும், அந்த டியூப்ஸுக்கு பாஸ் ஆகும். பாஸ் ஆகி ஃப்ரம் தி டியூப்ஸ்ல இருந்து அந்த வாட்டருக்கு பாஸ் ஆகும். அந்த வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகும். சரிங்களா, அப்போ நமக்கு அந்த ஒரு செர்டைன் டிகிரி டெம்பரேச்சரில் நமக்கு வாட்டர் வேணும் அப்படின்னா we can take that heated water from that flat plate collector. இங்கேயும் அதே பிரின்சிபல் தான் we are using. ஓகே, here also we are using the same principle. அப்சார்பருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்பருக்கு கீழே இருக்காது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து லீனியர் டைப் அப்சார்பர் தானே. இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து ரவுண்டு ராடு எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா, அப்சார்பர் வந்து அதில் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு, இதில் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும். அந்த ரவுண்டாக இருக்கிறதுக்கு நடுவில் டியூப் இருக்கும். சரிங்களா, டியூப் இருக்கும். அந்த டியூபுக்குள்ளே we can pass the water ஆர் ஆயில் கூட பாஸ் பண்ணலாம், ஏர் பாஸ் பண்ணலாம். சரியா, அதுலேருந்து we can take the output in the form of ஒரு செர்டன் டெம்பரேச்சரில் நமக்கு வாட்டர் வேணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம். இல்லை நமக்கு ஸ்டீம் வேணும் அப்படின்னாலுமே we can increase the temperature and we can take the steam. அந்த ஸ்டீமை வந்து என்ன செய்யலாம், we can pass that steam to the turbine. That turbine is connected with the generator. From the generator we can produce the electricity. அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, அதெல்லாம் நான் காட்டுறேன். I will show it in a video. ஓகே, here இது வந்து it is the 2D diagram of the parabolic trough system. Here you see, இங்கே பாருங்க, இது வந்து இந்த ஒரு டயக்ராம், இந்த ஒரு இதை தான் நான் இங்கே காட்டியிருக்கேன். இது மாதிரி எத்தனை இருக்கு, ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கு பாருங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய யூனிட். சரியா, இதுல இருந்து we can produce more megawatt of electricity and store that electricity. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை ஸ்டோர் பண்ணி நமக்கு வேணுங்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் I will show it in videos. Okay, this is the second type of parabolic system. This is the first type, parabolic trough system. This is the dish system. You see the diagram. இங்கே பாருங்க, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா here we are having receiver. இங்கே வந்து ஒரு ரிசீவர் இருக்கு. இங்கே வந்து அந்த பேரபாலிக் ஷேப் கலெக்டர் இருக்கு. ரேஸ்லாம் இதில் பட்டு அந்த ரிசீவருக்கு போயிடுது. சரிங்களா, அப்புறம் ரிசீவர்லேருந்து we can take the useful ஒர்க்கு நமக்கு என்ன தேவையோ அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். யூ see the picture of this receiver. எத்தனை கலெக்டர் இருக்குன்னு பாருங்க, நிறைய கலெக்டர்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் ரவுண்ட் இன் ஷேப், பேராபாலிக் டிஷ் டைப். திஸ் ஒன் இஸ் டிஷ் டைப். ஓகே, எல்லா ரேடியேஷனும் இதில் தான் படும், பட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசீவருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஃப்ரம் தி ரிசீவர் we can take the output and we can convert that one into useful form. ஓகே, இது புரிஞ்சதாப்பா தம்பி? இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் புரிஞ்சதா? யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? anybody is having any doubt? நீங்க இங்க பாருங்க, இப்ப நீங்க இதை நல்லா கொஞ்சம் கவனிச்சீங்க. நீங்க கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா we can do lot of projects. நிறைய ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணலாம் இதில் பண்ணி. இப்போ நீங்கள் வந்து தேர்ட் இயர்ல யூ ஆர் ஹேவிங் டிசைன் அண்ட் ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட், ஃபைனல் இயர் யூ ஆர் ஹேவிங் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட். ரெண்டுக்குமே நீ பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இது காம்படிஷன் நிறைய நடக்கும். அதில் போய் நீ கலந்துக்கிட்டு ப்ரைஸ் யூ கேன் வின் தி ப்ரைஸ் ஆல்சோ. ஓகே,
ஸோ கொஞ்சம் நல்லா அந்த சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் டீப்பாக படிங்க. நான் நடத்துகிறேன், அது வந்து 50% தான் உங்களுக்கு வந்து இதாக இருக்கும். நீ அது போக யூ கேன் ஸ்டடி திஸ் சப்ஜெக்ட். நிறையா சோர்ஸ் இருக்குது, அந்த சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஸ்டடி தி சப்ஜெக்ட் டீப்லி அண்ட் வி கேன் டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஒர்க் அஸ் வெல் அஸ் ப்ராஜெக்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் தீஸ் அந்த சோலார் வச்சு இப்போ வந்து நவடேஸ் எல்லாருமே ஃபொசைல் ஃபியூல்லேருந்து இங்கே மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க. காரு பைக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பெட்ரோல் டீசல் விலை இப்போ கூடிக்கிட்டே போகுது. அதே மாதிரி இட் லீட்ஸ் டு மோர் பொல்யூஷன்னால நிறைய அழிவு நடக்குது. மழை பெய்ய மாட்டேங்குது, பொல்யூஷன்னால மரம் வளர மாட்டேங்குது, செடி வளர மாட்டேங்குது, தண்ணி பொல்யூஷன் ஆகுது, வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆகுது, ஏர் பொல்யூஷன் ஆகுது. சரிங்களா? அதனால ஆல் தி பீப்புள் ஆர் மேக்கிங் தி ரிசர்ச் ஃபார் ஃபொசைல் ஃபியூவல்லேருந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கு மாறுறாங்க எல்லாருமே. சரிங்களா? அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரிக் பைக்கு, எலக்ட்ரிக் சைக்கிள், எலக்ட்ரிக் காரு இந்த மாதிரி எல்லாரும் கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க. எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபொசைல், அந்த பெட்ரோல் டீசல்லேருந்து எல்லாருமே இங்கே மாறுறாங்க. டியூ டு தி எதனால் கார்பன் டை அந்த பொல்யூஷன், டியூ டு பொல்யூஷன்னால எல்லாருமே இந்த இதுக்கு மாறுறாங்க. அதனால் வி ஆர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, இஃப் யூ ஸ்டடி திஸ் சப்ஜெக்ட் வெரி டீப்லி we can do lot of நியூ ப்ராடக்ட்ஸு. சரியா? நம்ம மண்டையை போட்டு அப்படியே மூளையை போட்டு கசக்கினேன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸு நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். பேட்டன்ட்டு ஏன்னா ஒன்றுமே தெரியாமல் இப்போ ஏதாவது கிராமத்தில் பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னா நம்ம ஒத்துக்கலாம். சரிங்களா? எல்லாருமே யூஆர் சிட்டியில் இருக்கீங்க, சென்னையிலேருந்து படிக்கிறீங்க. சரிங்களா? நிறையா கற்றுக்குங்க, நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிறையா செய்யுங்க. நீங்களா யோசிங்க. யோசிச்சு ஒரு 4 பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணு. வித் கைடான் எங்களை மாதிரி ஸ்டாஃப் எல்லாம் கைடன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு we can do lot of projects. என்ன மனோஜ்? கொஞ்சம் பாருங்கப்பா, கொஞ்சம் அப்படியே சும்மா உட்கார. இப்போ டிசைன் சப்ஜெக்ட்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவன் தான் செய்வான். இப்போ டிசைன் சப்ஜெக்டோ டைனமிக் சப்ஜெக்டோ அதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறவன் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் செய்வான். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக we can get the interest. நீ இப்படியே நிறையா யூடியூப் பாரு, கூகுள் பாரு, உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். வந்து நீங்களே ஒரு இதுக்கு பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியா வரும், பண்ணுங்க. சரிங்களா? யூ see here now I will show one video. You see here, how does a parabolic trough plant work? இதை பார்ப்போமா? ஒரு ட்ரஃப் அந்த இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அதுல இருந்து எப்படி அவுட்புட் கிடைக்குது, அந்த அவுட்புட்டை என்ன செய்யறாங்க. இன்புட் வந்து ரேடியேஷன், அவுட்புட் வந்து we are going to do some form of useful work. அப்படிதானே? தம்பி விசிபிளா இருக்கா? பாருங்க, இதான் this is the சவுண்ட் தான் கேட்கல. அந்த வாரேன். அது சவுண்ட் உன்னோட மியூசிக் தான் வரும். இங்கே வந்து பாருங்க, இதான் வந்து அந்த யூனிட், இந்த ரேடியேஷன் கலெக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து பாருங்க, அதுல இருந்து அப்படியே அந்த ஹீட் அப்படியே எடுத்து இந்த டர்பைனை ரன் பண்றாங்க. இந்த டர்பைனை ரன் பண்ணி we are getting the ஜென்ரேட்டர். டர்பைன் இங்கே இருக்குது, ஜென்ரேட்டர் இங்கே இருக்குது. டர்பைனை அந்த ஸ்டீமை வச்சு டர்பைனை ரன் பண்ணி அந்த டர்பைன் ஃப்ரம் தி டர்பைன் we are collecting அந்த டர்பைனோட ஜென்ரேட்டர் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். சரிங்களா? அந்த டர்பைன் ஷாஃப்டில் ஜென்ரேட்டர் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ஸ்டீமை வச்சு டர்பைனை முதல்ல சுற்றின உடனே ஜென்ரேட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்றின உடனே we are getting the electricity. இந்த டயக்ராம் வந்து கிளியரா இல்லை, நான் ஐ வில் ஷோ another டயக்ராம். ஓகே, முதல்ல இதை பாருங்க. சும்மா ஜஸ்ட் யூ வாட்ச் திஸ் வீடியோ.
You see, this is a desert. இது வந்து ஒரு டெசர்ட். டெசர்ட்ல வந்து பிளான்ட், பெரிய பிளான்ட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. பேராபோலிக் கான்சென்ட்ரேட்டிங் பிளே, இது பாருங்க. இது வந்து ஒரு டெசர்ட்ப்பா. டெசர்ட்ல பேராபோலிக் கான்சென்ட்ரேட்டிங் கலெக்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய பிளான்ட் போட்டு அந்த பிளான்ட்ல இருந்து தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் தி எலக்ட்ரிசிட்டி. தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் தி எலக்ட்ரிசிட்டி. இந்த இந்த இது வந்து யூனிட், இது வந்து ஸ்டோரிங் யூனிட், சரிங்களா? இது வந்து ஸ்டோரிங், அந்த அந்த அதுல இருந்து வர அந்த எனர்ஜியை ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க, சரிங்களா? ரெண்டுமே இருக்குது, ஸ்டோரிங் இருக்குது, கன்வெர்ட்டிங் இருக்குது. இங்கே வந்து கலெக்ட் பண்ணி இதை வந்து அப்படியே எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணி இங்கே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள டாப் வியூ பாருங்க, எவ்வளோ பெருசாக போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. இதில் வந்து நியர்லி மோர் தேன் 1000 கலெக்டர்ஸ் தே ஹேவ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொடியூசிங் எலக்ட்ரிசிட்டி. பாருங்க, அந்த முதல்ல காட்டினது வந்து அந்த கலெக்டர்ல இருந்து அந்த எனர்ஜியை எடுத்து கன்வெர்ட் பண்றாங்க. கன்வெர்ட் பண்ணி திஸ் இஸ் தி கிரிட், இங்க வந்து ஸ்டோர் பண்றாங்க. ஸ்டோர் பண்ணி நமக்கு எங்க தேவையோ அங்கே வந்து அதை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து அனுப்புறாங்க, சரிங்களா? இங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நமக்கு எப்போ தேவையோ அங்கே வந்து தே ஆர் சென்டிங் தி எலக்ட்ரிசிட்டி. பாருங்க, இந்த கிரிட்ல இருந்து எடுத்து தே ஆர் டிரான்ஸ்ஃபரிங் தட் எலக்ட்ரிசிட்டி டு தி, அங்கே பாருங்க, அங்கே இருக்குது அந்த சிட்டி வந்து அங்கே இருக்குது. அந்த சிட்டிக்கு வந்து தே ஆர் டிரான்ஸ்ஃபரிங் தி எலக்ட்ரிசிட்டி வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் அந்த இது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மூலமா, டவர்ஸ் மூலமா. ஓகே, அவுட்டர்ல தான் போட்டிருக்காங்க. அவுட்டர்ல தான், சிட்டிக்கு அவுட்டர்ல தான் வந்து தே ஆர் ஃபிக்சிங் திஸ் கலெக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் தி எலக்ட்ரிசிட்டி. இது ஒரு டைப். இது 在美国内华达州就有一座抛物线体式热能电厂，利用120。தம்பி, அது வந்து ஏதோ சைனீஸ்ல இருக்குது, அதனால வந்து நான் வால்யூமை மியூட் பண்ணிட்டேன். இங்கே கீழே வேர்டிங்ஸில் போடுறாங்க பாருங்க, இதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க. இது வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத தே ஹேவ் ஷோன் இன் திஸ். கீழே பாருங்க, கீழே வேர்டிங்ஸில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, அதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க. You see here, there is a parabolic trough design solar power plant with 120 hectares of mirrors to focus sunlight. 120 hectares la vandu they have fixed that collector. Its heat collector are made up of long parabolic through mirrors, each with a heat collecting tube. Each with a heat collecting tube. இங்க பாருங்க, நல்லா கவனிங்க இத. இதுதான் வந்து இந்த பேரபோலிக் கலெக்டர். இதுல வந்து அப்சர்வர் வந்து இங்க யூஸ் பண்றாங்க. திஸ் இஸ் தி அப்சர்வர், சரிங்களா? உள்ள வந்து அப்சர்வர் இருக்கு, வெளியே வந்து அந்த கலெக்டர் அங்க வந்து கிளாஸ் ஃபிளாட் பிளேட்ல வந்து we have used கிளாஸ் ஸ்கொயர் டைப் ஆர் ரெக்டாங்கிள் டைப் ஒரு கிளாஸ் ஷீட் யூஸ் பண்ணணும். இங்க வந்து ஒரு அதே மாதிரி அந்த அப்சர்வர் வந்து ரவுண்டா இருக்கு, ராடு மாதிரி இருக்குது.
அந்த ராடுக்கு மேலே வந்து அதுவும் ரவுண்டாக தான் இருக்குது. அந்த கிளாஸ் டியூப் இஸ் ஃபிக்ஸட் ஓவர் தி அப்சார்பர். அந்த அப்சார்பரும் ரவுண்டாக இருக்குது. அதுக்கு மேலே வி ஹவ் ஃபிக்ஸ்டு தி அந்த கிளாஸ் டியூபை, தட் இஸ் தி ரிசீவர். அந்த ரேடியேஷனை வந்து முதல்ல வந்து அந்த கிளாஸ் டியூப் மேலே பட்டு தான் அந்த அப்சார்பர் மேலே படுது. சரிங்களா? அந்த அப்சார்பருக்குள்ளே தான் வி ஆர் பாசிங் தி லிக்விட். ஓகே, அப்சார்பருக்குள்ளேயே பாஸ் பண்ணுறோம். ஃப்ளாட் பிளேட்டில் வந்து அப்சார்பருக்கு கீழே மேலே இந்த மாதிரி டியூப் இருந்துச்சு, அந்த டியூப்ல தான் பாஸ் பண்ணோம். பட் இங்கே வந்து அப்சார்பருக்குள்ளேயே வி ஆர் பாசிங் தி லிக்விட். see this one. இந்த சன் ரேஸ் பட்டு நேராக அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பாருங்க, அப்சார்பருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பாருங்க. தி டெம்பரேச்சர் அட் தி ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இஸ் 70 times higher. தி டெம்பரேச்சர் அட் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இஸ் 70 times higher. நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதோ அதுல இருந்து 70 times ஹையரா வந்து அந்த அப்சார்பர்ல பட்டு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் வந்து 70 times ஹையரா கிடைக்குது. சரிங்களா? இங்க பாருங்க, when the reflector sunlight focuses on the, you see this one. You see here, when the reflected sunlight focuses onto the heat collecting tubes. இங்க நல்லா பாருங்க, இந்த வெளியே இருக்கிறது வந்து அந்த அப்சார்பர், இது அந்த கிளாஸ் பிளேட், அந்த ஃப்ளாட் பிளேட்ல யூஸ் பண்ணோம்ல மேலே அந்த கவர், மேலே ஒரு கவர் மாதிரி, அதை தான் இங்கேயும் கிளாஸ் டியூபை யூஸ் பண்ணுறோம். முதல்ல ரேடியேஷன் வந்து இதில் பட்டு, இந்த கிளாஸ் டியூப்ல பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அப்சார்பருக்கு போகுது. திஸ் இஸ் தி அப்சார்பர். அந்த அப்சார்பருக்குள்ள அந்த ஃப்ளூயிடை வந்து வி ஆர் பாசிங். இங்கே வந்து ஆயிலை பாஸ் பண்ணுறாங்க. அங்கே நம்ம ஃப்ளாட் பிளேட்ல வந்து வாட்டரை பாஸ் பண்ணோம், இங்கே வந்து ஆயிலை வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க. அங்கே அப்சார்பரில் பட்டு அந்த இது ஹீட் ஆகுது, அந்த உள்ள அந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகுது. ஹீட்டிங் ஆஃப் தி சிந்தட்டிக் ஆயில் காம்போசிட் இன்சைட். அந்த உள்ள ஆயில் வந்து இப்போ வந்து ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு. வைல் தி பாருங்க, அந்த கலெக்டரில் பட்டு அப்சார்பரில் போய் பட்டு அப்சார்பருக்குள்ள ஆயில் இருக்கு, அந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகுது. தி தெர்மல் எனர்ஜி கலெக்டர் இஸ் யூஸ் டு ஹீட் அப் தி லிக்விட் ஆயில் காம்போசிட். சரிங்களா? அந்த அங்கே வந்து அந்த இது அந்த அதில் வந்து வி ஆர் கெட்டிங் தி தெர்மல் எனர்ஜி. அந்த ரேடியேஷன் அதில் பட்ட உடனே உள்ள லிக்விட் ஃபார்ம் இருக்குல்ல, அந்த லிக்விட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஹீட் ஆகுது. அதை வந்து தே ஆர் டெல்லிங் அஸ் ஏ தெர்மல் எனர்ஜி. ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் ஹீட் ஆகுது பாருங்கள். ஹீட் ஆகி இப்போ பாருங்கள் அந்த ஆயில்லாம், அந்த ஹீட்டட் ஆயில்லாம் இங்கே பாஸ் ஆகுது. இந்த டியூப்ல வந்து ஹீட்டட் ஆயில்லாம் அப்படியே பாஸ் ஆகுது. ஹை டெம்பரேச்சரில் இங்கே வந்து வி ஆர் ஹேவிங் ஹை டெம்பரேச்சர் ஆயில். சரிங்களா? இங்கே வந்து ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி இருக்குது, அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள வி ஆர் ஹேவிங் வாட்டர். இப்போ டியூ டு திஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் வாட் வில் ஹேப்பன், திஸ் வாட்டர் வில் கெட் பாயில். டியூ டு திஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் திஸ் வாட்டர் வில் கெட் பாயில் ஆகும். பாயில் ஆகி வி வில் ஸ்டீம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த வாட்டர் டியூ டு திஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி பாயில் திஸ் வாட்டர் வில் கெட் பாயில். ஓகே, ஆஃப்டர் சர்டன் பாயிலிங் பாயிண்ட் அந்த வாட்டர்ல என்ன ஆகும், ஸ்டீமாக எவாப்ரேட் ஆகும். அந்த ஸ்டீமை வந்து இந்த டியூப்ல கலெக்ட் பண்ணுறோம். we are collecting the steam in that tube. அந்த ஸ்டீமை வந்து இதுக்குள்ள பாஸ் பண்ணி இந்த டர்பைனை ரன் பண்ணுறோம். திஸ் டர்பைன் இஸ் கனெக்டட் வித் தி ஜென்ரேட்டர். ஓகே, ஃப்ரம் திஸ் ஜென்ரேட்டர் we can produce the electricity. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து we can transfer to the where we need. எங்கே நமக்கு தேவையோ அங்கே வந்து we can transfer. ஓகே, புரிஞ்சதா? திஸ் இஸ் தி மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேட்டிங் பேரபாலிக் டைப் கலெக்டர். ஓகே, புரிஞ்சதா தம்பி? இது உங்களுக்கு have you got it? இதில் புரிஞ்சதா? now we can stop the class. class stop பண்ண யாரும் போயிட வேணாம். I want to take the attendance. next classல we can see the other two